Kızmattан geçişim, arz menen gayrılışım buga birinci sebepten bul janagı Kumtor'un tegeregindegi, Tsinteranın tegeregindegi maselelerin çeçүү, jana oşoncu maseleleri çeçүү jolдоруна menin göz garaşım menen ökmöt başçının göz garaşı kiçine pikirleri dal gelişpedin negizinden gelip çıkkan nersede. Birinci menin karşılığım boldu janagı jeti çet өлкөлүк граждандар боюнча болду. Экинчи ошол чет өлкөлүк граждандарды кантип Цинтеранын директорлор кеңешинин мындайча айтканда алып алабыз. Ошолорду шайлап коебуз деген ошонун жолдору Кыргызстандын дагы Канаданын мыйзамдарына туура жооп бербейт. Ушул жөнүндө да болду. Анан экинчи алар айтып калды, булар өткөндө парламентте да белгиленип кетпедиби? Bular 7 kişi janagı 18% aksiyany 200 milyonga satıp alıp anan Kırgızstan'a vermek dep. Anı bolsa an üçün sözsüz türde direktorlar kеңешинин müçösü bolboş kerek, sözsüzle. Sebebi Tsinteranın aksiyalary açık ile aykın satılıp atat. Satıp alıp anan buna bizde 18% var. Bir kişilik desek biz bir gelişim, açık bir cevap gelişim tüzüp istesek bolot elekte. Birok tileke karşı al jazalgan jok. Anan bul 7 kişi boyunca dagı el aralık ekspertler dagı deputatlar dele ayrım bölük sayasatçılar dele bir top ters oy pikirlerini aytıp berбеди. Jana internet bulaktarlarda masalık malumat karajatlarında ters bagı mınday malumat жүргөнүн karata. Mına oşonun bарын bulardı bilbesek, anan kandaydır bir arı beri internet menen kayrılgan kişigele işeni bile Kırgızstan taqdırын oşolorga karmatıp koygan bolboyt. Menin bilişimçe internet arkılуу janagı kat almaşılıp atpayбы, al jerde bagı turmuşka çygam, birdemeni satam degenler ele bar da. Anan oşolorga işenip turup anan uşunday orçundu maseleni biröөгө берүүгө болбойт. Бул bir, экинчи да bir sebebi Atkinson'du alat elek deyt. Atkinson'du jumuştan sal kişi özü bundan bir ay murun men 15-yılı sentyabrda jumuştan ketem dep, hem getçü kişini biz jumuştan alat elek dep çet өлкөлүk 7 kişini alıp gelip direktorlar kеңешине sunuştagan bul da tuura emes. Anan üçüncü da bir nerse janagı direktorlar kеңешине giriş üçün dagı al jerde Kanadalık mıйзамдар var. Biz de bunu juristler menen konsultasiya alsak, juristler aytты, bul joluңар mındayça aytkanda eşçe kalıp barбай нулевой эффект болгон вариант болуp kaldı, munуңар туура эмес dedi. Mına uşular menen кичине келиш ушул маселелер боюнча келишпестик болду. Анан негизинен баягы адам катары, жеке мамиле катары menin kandaydır ters oy pikirim ökmöt başçına, başka ökmöttün müçölörüne ters oyum yok. Men barın sıylayım, urmattayım. Alardan oy pikirini nukkanga makulmun, sunuştar nukkanga makulmun. Birok momday avalda özümdün mından arılı oşol oturup ile zarplat algandı tuura görgön jokmun. Menin sunuşum, oy pikirim eski alınmagandayan men oyladım anda Kumtor'ga salışımdı, özümün oy pikirimde kanday çeşitli jolдорун aytıp atsam, teskeri kabul alıp atsam, men kantip iştey alam, oşon üçün arızımdı verip ketip atam. Emi janagı altındın koru 50 tonna azaydı degen bul söz türde orçundu çoң masele olup kaldı. Al janagı süйлөшүүлөргө түздөн түз таасир берди, бирок бул дагы чечилчү маселе. Ошол маселени чечүү жолдору бар да. Бирок аны эске албай эле жанагы 7 чет өлкөлүк граждандар эле кармап ошонун эле этегин кучактап эле артына ээчип калган. Буну мен туура эмес көрдүм. Мен бул 7 чет өлкөлүк гражданга деле каршылыгым жок. Мүмкүн алар чын эле албетте ушундай жакшы ою бардыр, Кыргызстанга жардам беребиз деген ою бардыр. Бирок алар чакырыш керек да. Азыркы ситуация аларды директорлор кеңешине мүчө кылып койсок, өзүбүз болсо азыр акцияларыбызды аресттен бошото албай жатсак, анан бул 7 эргул кийин 1-2 айдан кийин айтат да, күзүндө мисалы. Эми кыргыздар, силер акцияларыңарды аресттен бошото албай калдыңар, биз силер менен иштебей калдык, өз оокатыңарды кылгыла деп туруп бизди баягы тээп чыгарып эшиктен эмне кылабыз? Мына ошонун баарын ошого келбеш үчүн аларды чакырып, сүйлөшүп, алардын ой пикирин окуп, кайсы жол менен барасыңар,
Kanadалык мыйзам бул жөнүндө эмне дейт? Ошону кантип бөлөк жол менен амалын табабыз? Анан келгиле, эми силер да бизди силер менен иштеген атабыз. Буга чейин да биз көп жолу алдандык. Эми силер дагы алдап кетпегиле, ошон үчүн келгиле бир келишимге кол коелук. 2026-жылга чейин силер кыңк кетпей кыргыз элин иштеп беребиз деп ушундай юридикалык документке келишимге кол коюп бергиле деп кол койдуруп алыш керек да. Анан жөн эле чыга калып эле алдыга чуркап кеткен болбойт да. Эми кол койгон кишилердин баары жооп берет да, жооп бериш керек да. Эгер ал кыргыз мамлекетине, кыргыз элинин кызыкчылыгына жооп бербесе, анда ошол кол койгондордун баары жооп бериш керек. Мына ошол жанагы айрым фактылар бар, айтылбаган да бар, айтылчу да нерселер бар да. Жана 7 кишилердин эмерин текшерип көргүлөчү. Ал жерде бирөө тойдо отуруп алып пистолет аткылаптыр, бирөөнү жарадар кылыптыр. Танкты розовый сырга боеп алып туруп, бир кайсы бир мамлекеттик имараттын жанына айдап барганга аракеттениптир. Чет өлкөлүк бир посол менен бир чатакка кабылганыптыр. Анан ошондой адамдарга биз баягы Кыргызстандын тагдырын, Кумтордун тагдырын карматып атабыз да. Бул мен ойлойм, эми мен бул кишилерге деле каршылыгым жок. Бирок алар чакырып бир көзүнө көрүп, эртең эл сурайт да, аларды көрдүңөрбү, уктуңарбы, ой пикири эмне экен? Кантип жол менен барат? Кийин бизди алдабайбы? Бир колунан бир куштун тилинде болгон бир кагаз алып койдуңарбы деген сөз болот да. Мына ошолордун баары эске алып бул бир. Анан жанагы ал мен айтып кетпедим, эми Аткинсон ал кетип атат, аны жөнөтөт элек дейт. 200 миллион жардам берсин, алсын. Аны ызычуу кылбай эле алып эле алып келип эле эметсе сүйлөшөт элек да. Мындан тышкары 50 тонна азайды дейт. 50 тонна азайганы менен анын деле кайра толтуртуп тигилерди мажбурлап толтуруп койгон жолу бар. Аны өкмөт баары, өкмөт башчысы деле жакшы билет. Бирок эмнедир бул жолго барбай эле ушуну шылтоолоп туруп калышты. Оор, туура таасир этти сүйлөшүү процессине 50 тонна алтын. Бирок аны буларды бир айдын ичинде мойнун толгоп туруп кайра коюп койгула. Планды өзгөрткүлө, мурдагыдай кылып, оореки сол жак кылтың-мылтыңарды токтоткула деп катуу айтсак, алар деле көнүп келаткан. Бирок ошолорго макул болбой тескери кылып ийетишпейби? Эми мага айтышоор, бирок мен дагы ошол өзүм бир шектенген жерим бар да. Мисалы, биз баягы жарым жыл сүйлөшүүлөр токтоп калгандан кийин биз баягы сентябрдын башында, августтун айында сүйлөшүүлөрдү жандандырып, бир топ маселени чече баштаганда эле түрктөр чыга калып арест кылып койду. Сүйлөшүүлөрдү улантып түрктөрдүн маселесин чечип атсак, Stens Energy деген дайыр шайтан чыга калып дагы арест кылды. Сүйлөшүүлөрдү улантып, Stens менен дагы маселени чече баштасак, Билакон деген шайтанды бирөө чыгарып койду. Анан Билакон менен да сүйлөшүп, ошол маселени чечерде жана 50 тонна чыга калды. 50 тоннанын маселесин кайра алып келгиле, ордуна мурда планыңарды ыргытып, жаңын алып келгиле, дагы шарт коюп, канадалыкты чөгөлөтүп, жаңы эле колу бутун толгоп атканда, бул 7 парашютист пайда болуп калды да. Анан мен ойлоп атам да, мунун баары жана мен отставкага кеткенимде ушул болду. Мен ойлондум, бул баягы жеке Кыргызстан эмес, Кыргызстандын сыртындагы бир күчтөр бар. Мүмкүн бул баягы мурдагы биринчи, экинчи бийлик дейбизби, алардын тегерегинде дейбизби. Анан сөзсүз түрдө биздин арабызда жүргөн патриот болуп, өзүнүн жүрөк өпкөсүн муштагылап, жүрөгүн алып чыккан эмелер, алар деле мүмкүн терс оюн ойноп атабы деген оорек окуяларды көрүп туруп, ошонго бир ушундай бир ой келип атат да. Эми албетте келбей койбойт да. Келет экен. Бул жагын эми Кумтөрдү чечсе болот, жолу бар. Бирок ал жолун ошол ой пикириңди жолдорду мен коркуп атам азыр бул өкмөткө сунуштаганда. Буларга дагы берип койсом, алар Мамытов Желмабыз эксперттер менен ойлонуп дайыр жолду таап калды. Силер дагы анга түшкөн атасыңар. Эми давай кыргыздарды кайра анга түштөлүк деп баягы биз айткан ой пикирлерди буларга берип салса, сатуу эсебине кылабыз. Мына ошол да себеп болду менин кеткениме дейчи. Ким билет, азыр мен баягы экономический, финансовый башка тармактарды билбейм да. Эгер бул Кумтөр алтын маселеси болсо, чынын айтканда кризиске алып келишти. Лам эле чечип келатса, жана айтып келем, чечип келатсак эле бирөө бизди маалыматты сатып эле тескери лам бир шайтанды алып чыгып атты да.
оор экен күрөшүш. Анан бул жагынан кризис бар. Анан башка тармакта эми билбейм, башка тармакта кризиске батып кеттик белибиз чентен деп мен айткандан алысмын. Мен эмне же уурдабасам, же жебесем, ичпесем, колуман келгенин иштеп аттым. Колуман келген иш аракеттерди жасап, ошол элиме, жериме, өзүм үй бүлөмө, балдарыма, небереме дегендей, баягы жүзүм жарык болсун. Эртең мен болсо эмне жашадым да. Эми мен деле өмүрүм бир кезекте өлөм да, баарыбыз эле өлөбүз. А бирок балдар бар, бул Желмооздун баласы, Желмооздун небереси деп айтпаш үчүн мен ошол таза жүрдүм, таза жүрүп таза иштедим деп мен айта алам.